हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चों। मैं उम्मीद करती हाँ तुसी सारे ठीक होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे। जिवें बच्चे तुहानू पता है कि अपने बैचेस ने जिहड़े ऑलरेडी चल रहे नेगे, जिहड़े स्टूडेंट्स अपने यूट्यूब चैनल ते नवे आए ने वो जरूर अपने यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब करियो, लाइक ते शेयर करियो। तो बच्चे जिहड़ा कि अपने जिहड़ी सी टेट और पी टेट नू टारगेट करते हुए दिसंबर जनवरी का जिहड़ा कि एग्जाम अपना होने वाला कंडक्ट करवाया जाएगा। तो वो सीरीज नू आपां जिहड़ी कि ने वैसे डैमो क्लासेस आपां लै चुके हैं। तो डैमो क्लासेस दे नाल आपां जिहड़ी थ्योरी नू कंसैप्ट नू समझिया। तो बच्चे मैं तुहाडे कोल अज जिहड़े कि ने क्वेश्चनस लैके आई हाँ, जिस दे विच तुसीं की होएगा भी जो तुसीं पढ़िया, ठीक है, जो तुसीं स्टडी कीती आ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ PYQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ PYQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ? ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਔਰ PYQ MCQ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ, which of the following statement is not correct about growth and development? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? is not correct ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਫਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਪਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨॉट करेक्ट, मतलब सही नहीं है। की पूछे? सही नहीं है मतलब गलत पूछया। की पूछे बच्चे? स्टेटमेंट जिहड़ी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नूं वाधे ते विकास नूं जिहड़ी रिप्रेजेंट कर रही आ उस दे विचों गलत जिहड़ी की है गल दसनी है भी किहड़ी इन्हां दे विचों गलत जिहड़ी की स्टेटमेंट साडे कोल आई आ। तो बच्चे देखते हैं आप पहले जिहड़ी की है ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव। तो बच्चे आप किन्नियां क्लासेस में बैचेस दे विच भी पढ़ा चुकी हैगी, जिहड़े स्टूडेंट्स क्लास लगा रहे नेगे तो मैं उन्हां नूं हमेशा ही दसदी हां भी जदों ग्रोथ आ जाए, ग्रोथ दे विच बच्चे क्वांटिटेटिव आ जाए, मात्रात्मक आ जाए तो हमेशा की होएगा? आंसर सही होएगा। जो डेवलपमेंट आ जाए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ भी आ सकती है, कल्ली क्वालिटेटिव भी आ सकती है। मतलब की आ जिहड़ा विकास है डेवलपमेंट की आ बच्चे वो गुणात्मक आ, जिस दे विच साडियां हैबिट्स आ जाएंगे, स्किल सैट्स आ जाएंगे, साडा इंटलैक्चुअल लैवल आ जाएगा। ये सारियां बच्चे जिन्हां दे असीं गुणां दी गल करदे, साडी परसनैलिटी आ जाएगी, साडे ट्रेट्स आ जाएंगे। क्वांटिटेटिव दे विच बच्चे साडे शेप्स आ जाएगी, साडा हाइट, वेट, साइज एक्सेट्रा आ जाएगा। ठीक है, जिन्हां नूं असीं मात्रा मिल सकदे हां। तां बच्चे इस स्टेटमेंट दा की होगी? सही होगी। मतलब पूछी की है? सही नहीं है, गलत पूछी आ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਪਰ ਪੁੱਛੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੀ ਬੱਚੇ, ਗਰੋਥ ਇਨਵੋਲਵਸ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਨਾਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ दिख आ वो फिजिकल तौर पर असीं किन्ने को हैल्दी हाँ, मोटे हाँ, पतले हाँ, लंबे हाँ, छोटे हाँ। एक स्ट्रक्चर फॉर्म दे विच सानू की हुंदी है? विजिबल हुंदी आ। जो बच्चे असीं फंक्शन की गल करांगे, साडा जिहड़ा मैंटल इंटलैक्चुअल लैवल हैगा वो वर्क किवें कर रहा, असीं बिहेवियर साडा किवें काम कर रहा, असीं की करांगे ओनू किहदे विच रखांगे? डेवलपमेंट दे विच। तां बच्चे की है गल कही आ? देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, गल कमाई हुई आ। ग्रोथ इनवॉल्व्स चेंज इन द स्ट्रक्चर, सही है बच्चे भी स्ट्रक्चर फॉर्म दे विच आ, भी किहदे विच नहीं हैगी? फंक्शन च नहीं हैगी। सही है, जे इत्थे डेवलपमेंट इज ए फंक्शन लिख दिंदे तां भी गल सही होनी सी, क्योंकि सानू यह की होगी? ये तां सही पुछी आ, मतलब क्वेश्चन की कह रहे गलत दा, ये भी साडे कोल की होगी सी? कट देवांगे इहनूं भी।
बच्चे सी देखांगे फिजिकल ग्रोथ स्लो डाउन आफ्टर द एडोलसेंट एजेस। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇजेस ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਲੋ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਦੇਖਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੂਮ ਟੂ ਟੂਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗਰਭ ਤੋਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। और ग्रोथ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ growth is a not lifelong process it goes on till maturity in certain level ਜਾਂ age ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ सही होगी क्योंकि पूछी केड़ी है गलत पूछी है सही नहीं हैगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चे ਤੁਹਾਡਾ ऑप्शन की हो जाएगा डी की हो जाएगा बच्चे सही आंसर की होएगा ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਸੰਬਰ 2013 ਪੀਐਸ ਸੈਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ not related to principles growth and development ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲੈਣੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਔਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜੈਸਚਰ ਵੀ ਆ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕਾਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੀਜਨ ਸੈਕਸ ਜੈਂਡਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ करेक्ट आंसर होएगा ठीक है सी इज द करेक्ट आंसर टिक लगा सकते हो बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं ਅਸੀਂ मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे प्रिंसिपल बन जाता हर बार सी टेट और पी टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾਗਾ। ਤਾਂ क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ थर्ड क्वेश्चन ਹੈਗਾ this fellow caudal principle to the development explains how development proceeds from the ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਫੈਲੋਕੌਡਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਫੈਲੋਕੌਡਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਆ
ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫੈਲੋਕੋਡਲ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਫੈਲੋਕੋਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਡਿਸਟਲ, ਇਨਰ ਟੂ ਆਊਟਰ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇਨਰ ਟੂ ਆਊਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਪੈਰੀਫਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਪੈਲੋਕੋਡਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੂਰਲਸ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚੇ। ਸਪੈਲੋਕੋਡਲ ਪੁੱਛੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਪੀਐਸ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। Also, according to the Harlow progressive series of the changes that occur in the orderly predictable pattern as a result of maturation and the experience is called। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਇੱਕ ਨਿਮੋਨਿਕ ਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਰਡਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਕੋਈ ਰੈਂਡਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਚੇਂਜ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਨੁਮਾਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਗਰੋਥ ਤੇ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੇ ਪਾਰਟ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, and continuous changes which follows of the pattern is called। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਪੈਟਰਨ ਕੌਣ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਦਿਸ ਸਪੈਲੋਕੋਡਲ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦਾ ਔਰ 4 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਐਚਟੈਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦਸੰਬਰ ਪੀਐਸਟੈਟ ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਐਚਟੈਟ ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਲਿਖੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਸਪੈਲੋਕੋਡਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਐਚਟੈਟ ਤੇ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਨੇਗੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਬੌਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਗਰਦਨ ਏਦਾਂ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਉਹਦੇ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਹੈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਲੋਕੋਡਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਡੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕ੍ਰਿਓਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਪੈਰੀਫਾਈ ਆਰਮਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, which of the following statements denotes the relationship between development and the learning correctly। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ